บัดซมจุริบซัวบองโปนต่างออกนี้ปีที่กรุงลงเบยรอดแคลิฟอร์เนียบ่าเป็นนี่คือหมองบุญรัสเซียทหารในที่กรุงลงเบยคือตรึงหนึ่งทั้งไงเศร้ากับปันตายเวตรึงหนึ่งปรึกปริมสร้างในไอประเทศกัมพูชีปรึกไงติดบ่าบองโปนเติมตัวเตียนดำเนินพญาพิดำเนินมาปหายจิกปงเรียบจอมครูนดำใบจันเตยทัวการประกอบระบชินจำชีวิตประจำทั้งไงพ้องทั้งไงนี้ขยมเมียนปอดเมียนสำคัญแต่เมือนแต่ก็คือเชื่อสถานการณ์หรืออาจถ้าเชื่อสภาพการจองกราวทำไมแต่ตรงหนึ่งจำนวนสหรัฐอเมริกสมัยพิภพโลกหนึ่งสมัยประเทศกัมพูชีได้ให้หนึ่งมีเรื่องชราญติดในขนมพิภพโลกได้กำปงแต่การล้างให้เข้มเชื่อท่าเรื่องมือจุนวนนั้นก็วิเปะปอนดอลประเทศกัมพูชีได้แต่การวิวัฒน์ในประเทศอเมริกนี่วิอย่างไม่แต่หายจนอันเตาบอกว่าเกจับบรรจุตัววิ่งนั่งวิดอลดำนักการนาได้หายพอยไปเชื่อประวัติในสหรัฐอเมริกตำนานเรียกองค์การสังคมซิวิลนั่งเกี่ยมีปฏิกรรมอย่างไม่แต่ตัวหนึ่งจมหอทำไมระบบรัฐาภิบาลทำไมได้เติบแต่โจกันดำนายมาดอลทั้งไงนี่เหมือนตัวหันบานกระลายสรุปบัวเต้ปีทั้งไงตีมาเพย์เมาส์ถ้าพายจะกระลายแต่ให้บัวไงนี่ไงผมใบผมวนให้ดิฉันปหายเจียเปียตัดเชียงจังมีปฏิกรรมอย่างไม่ปฏิกรรมจุ่มตื้อนังตามีเรื่องไอ้คลาตาvì pa pol ấy khá đào bị phụp lục từng mù đào xả ra làm rất nhiều sai hay nênประเทศกัมพูชีพองบางจังทั้งนี้ขยมลางมาเรียกาจูนบองปูนกรอนแต่ปดอลจูนปอดเมียนปิดหนังสภาพการทำไมจงกราวได้ขยมบานจุมเรียบจูนบองปูนปีมนมาขจราได้ปันท้ายก็มีการวิวัฒน์จงกราวไทม์ติดก็คือทาจุมเรียบจูนบองปูนบนไทม์ทำไมบานดังจีปอดเมียนพองเรื่องสำคัญแต่ทั้งนี้คือเตะตองหนึ่งเรื่อง USAID นั่นแต่มาดองคือองค์การพดลจุ่มนุ้ยสำหรับการอภิวัตอันตรจิตระบบสหรัฐอเมริกได้ทมจิงเกได้ตรบานรัฐบาลทำไมระบบลูกตรัมจับพดลมีนจำนัดการดอกสันทบให้ประยับประยาได้เหมือนทลอบมีนในขนมประวัติศาสตร์ได้เพื่อเอาดำนาการปดอลจุ่มนุยเจออันตรายจิตจิตรานตรบานแรงสเตะให้มันตายปนนอกคือเธอเอาปะปอลดอลปอดบัดการเงียชีวเพียบประจำทั้งไงหนึ่งเพียบเหมือนจะบาลอจิตรานในขนมไปพบโลกหนึ่งแต่ตองหนึ่งเรื่องจุ่มนุยระบาสหรัฐอเมริกนี่กับปันตายในสหรัฐอเมริกนี่ก็มีวิธีการจิตรานได้ตุบสกัดในจำนัดการระบบรัฐาภิบาลได้เลื่อนโดยเพลย์บรรทุให้มันบานรวมปังตกมันแบบนี้ก็เรียแรงการควบจุ่มนุยระบบองค์การ USAID นึงเอาในเรื่องตรึงมากลายมวยระยะเปซันให้ตลาการกับบานเจนสกได้สำรัจมีในการเดซากาเปียนั่นคือจุ่มตัวตัวหนึ่งการได้บัดองการ NDI จุ่มตัวตัวหนึ่งการได้กัดบรรทอยบกเลิก NDI สมตัวUSAID ว่าไอ้เรื่องนี้ขยมหนึ่งปัญญาลำปีซาบดาหนึ่งการวิวัฒน์จงคล้อยตลาดการสำรัจอย่างไม่เรื่ององการ USAID นี่ว่าการปียุบทั้งไงศกว่าแปะกันดาลาเตรียมยุบทั้งไงศกโดยเฉพาะยืงในทั้งไงอเมริกนี่คือเติบแต่หรืองี้ทั้งไงสายโดยเฉพาะเติบแต่ลองบานประมาณเมาส์ไงปัจจัยในประเทศกัมพูชีฉลองโจดอลทั้งไงจุดสังกัดตีปีจะให้สำหรับสกายสำรัจระบบเจ้ากรมสหปอนในสหรัฐอเมริกได้เจนได้การและซากาปีแต่ตองหนึ่งเรื่ององค์การ USAID นี่โดยตลาดกาบานสำรัจถ้ามันเอารัฐภิบาลเพื่อไว้ประเดี๋ยวประดาตามแต่จัดบานเต้ในโครงการได้ไปชุบบกลึกรอบปอนเนี่ยvàตามเปิดองค์การ USAID นี่มีบกลึกเชียงหมื่นเนี่ยไอ้เนาะมีไอ้ดาวเติมหมื่นบุญปอนเนี่ยแบบคือตรงไปชิมหมื่นใบปอนหรือก็ปีหมื่นดาวหมื่นบุญปอนเนี่ยในตู้แตงพิภพโลกรวมแตงในสหรัฐอเมริกพองกับปัญไต
វិធានការក្តៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺចេញមកព្រឹបហ្នឹងគឺឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់នោះគឺសម្រាប់ពីការងារតែម្ដងទុកតែ3-400នាក់អីចឹងទៅបាទដំបូងថាដំបូងឲ្យ500នាក់ហ្នឹងសម្រាប់ក្រោយមកគឺគម្រោងថាដាក់2000នាក់ទៀតអីចឹងទៅឲ្យសម្រាប់ឈប់ពីការងារតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដីការរក្សាការពាររបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធដែលទើបតែនឹងចេញកាលពីរាត្រីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងក៏បានរៀបរៀងរឿងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលិកដែលថាគេបញ្ឈប់ឬឲ្យសម្រាប់ពីការងារហ្នឹងគឺចូលមកធ្វើការវិញតាមធម្មតាទាំង500ទាំង2000នាក់ដែលគ្រោងថានឹងជំរុះឬក៏រំសាយអីទៀតហ្នឹងដូច្នេះរឿងនេះវាអាចជាសារមួយថាទប់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានមួយរយៈដែរក៏ប៉ុន្តែយើងងាកមកវិញថាតើចំណាត់ការបែបនេះវាមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចាហេតុអីបានជាសុកស្រាប់តែប្រធានាធិបតីថ្មីរួមទាំងជាមួយមហាសេដ្ឋីTesla គឺលោក Elon Musk ដែលចូលមកធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកនេះថាតើគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចយ៉ាងណាហើយហេតុអីបានជាមានសម្លេងប្រឆាំងនឹងពួកគាត់បានបើសិនជាគាត់មានអំណាចក្តាប់ពេញនៅក្នុងដៃគាត់អាចធ្វើអ្វីបានស្រេចតែចិត្តដែរព្រោះធម្មតាជាគណៈបកជាប់ឆ្នោតខ្លួនមានអំណាចក្នុងការដែលយកសិទ្ធិសម្រេចរបស់ខ្លួនដើម្បីចាត់ចែងរដ្ឋាភិបាលមិនអញ្ចឹងពួកគាត់ឈ្នះឆ្នោតចាហេតុអីបានជាគាត់ឈ្នះឆ្នោតហើយគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមចិត្តរបស់គាត់ធ្វើបានអំណាចដែលមានពេញដៃប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចធ្វើបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនក៏សួរសំណួរមកខ្ញុំថាតើស្រុកអាមេរិកហ្នឹងវាអញ្ញែអញ្ញៃដូចទៅនៅអាស៊ីយើងដូចនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងដែរទេហេតុអីបានជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគំរូសត្វមកដល់ពេលនេះរៀងច្បោកច្បល់បាយបិណ្ឌជាបាយបាតអីយ៉ាងណាតាមពិតសំណួរបងប្អូនសួរមកហ្នឹងវាចាក់ដោតដែរវាត្រូវនឹងប្រធានបទដែរនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតែនទៅគឺមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលកើតឡើងនោះទេអានេះវាជាបើសិនជាខាងគណៈបកក្រុមម្ខាងទៀតដែលអត់បានជាប់ឆ្នោតហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយរួមនឹងចៅក្រមហើយក៏មានមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏យល់ផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃនៅក្នុងជួរសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរលើបងប្អូនដឹងហើយថាតកតងនឹងអង្គការ NDI តាមពិតអង្គការ NDI នេះគឺការដែលរំលាយឬក៏ការដែលកាត់ផ្តាច់ជំនួយរបស់អង្គការ NDI ដែលសម្រាប់បរទេសនេះគឺជាការលូកដៃមួយជ្រៅពេកចំពោះអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវឬក៏តាមដានកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយឬក៏អ្នកច្បាប់ហ្នឹងគេថាអ្នកដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហាក់បីដូចជាប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួននឹងហួសដែនកំណត់ហើយធ្វើរឿងដែលជាដែលមិនគួរដែលធ្វើដែររឿងដែលមិនគួរឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺរឿងនៃការកាត់ផ្តាច់ជំនួយអាមេរិកដែលជួយពិភពលោកទាំងមូលតាមរយៈអង្គការ USAID នេះតែម្ដងព្រោះអីអង្គការនេះមែនតើទៅបង្កើតឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1961មកម្លេះបងប្អូន60ឆ្នាំជាងទៅហើយអង្គការនេះបង្កើតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភាដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋសភាចេញច្បាប់ដើម្បីបង្កើតអង្គការមួយហើយផ្ដល់ជំនួយតាមរយៈអង្គការនេះបានន័យថារំលាយទៅវិញក៏តាមរដ្ឋសភាដែរមិនមែនរំលាយទៅវិញទៅតាមរដ្ឋាភិបាលធ្វើបានទេលើកលែងតែរដ្ឋាភិបាលគ្មានគេហៅថាការផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចជាសេះលែងដៃក៏ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលមានអំណាចក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នផ្សេងទៀតរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងផងដែលមានតំណាងរាស្ត្រតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខុសគ្នាត្រឹមតែ2-3នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើអ្វីឬជាសេះលែងដៃទេនៅក្នុងនេះហើយបណ្ឌថាគេយល់អំពីគុណតម្លៃនៃអ្វីទៅដែលជាតម្លៃនិងជាអំណាចខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងគុណខ្លឹមតម្លៃនៅក្នុងការជួយពិភពលោកដោយឥតមានលក្ខខណ្ឌ
ខ្ញុំនិយាយថាអត់លក្ខខណ្ឌណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងនិយាយថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការជួយអីតាមរយៈអង្គការ USAID អីហ្នឹងគឺជាជំនួយស្មោកគ្រោកទេបើអត់ក៏ល្អដែរហើយយកទៅប្រើប្រាស់ឈួតលីលាអីចឹងឬក៏ដូចថាមានចេតនានៅក្នុងការដែលគិតថាអត់ជំនួយហ្នឹងល្អជាជាងមានណាក៏ប៉ុន្តែយើងមើលនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអាចគិតបែបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនណាស់ដែលគេយល់ស្របថាជំនួយរបស់អង្គការ USAID នេះគឺវាមានឥទ្ធិពលជាពិសេសគឺនៅក្នុងការដែលជួយសង្គ្រោះពិភពលោកលើកតម្លៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេគោរពកោតខ្លាចនៅក្នុងន័យគោរពអីបងប្អូនប្រាក់ដែលជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនបានជ្រាបហើយខ្ញុំធ្វើ show លើកមុនគឺទឹកប្រាក់ដែលជួយទៅដោយអត់មានលក្ខខណ្ឌអីសោះហ្នឹងគឺផ្នែកមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធគឺរហូតដល់ទៅ68,000 លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំ68,000 លាននេះជួយទៅប្រទេសប្រមាណជា100ជាងប្រទេសឯណោះដែលក្រីក្រខ្វះខាតជួយនឹងគឺជួយផ្នែកអីសុខាភិបាលដូចជាបញ្ហា HIV AIDS ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតពេញពិភពលោកដូចជាជំងឺអាសន្នរោគឬក៏អេបូឡាជួយការពារភាពអត់ឃ្លានដូចនៅប្រទេសស៊ូដង់ជំងឺរាតត្បាតនៅអ៊ុយកាន់ដាជួយបញ្ហាទប់ស្កាត់ជំងឺរបេងកុំឲ្យរីករាលដាលឬក៏អាចថាថវិកាទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យជំងឺរបេងคล้ายទៅជាជំងឺដែលមិនមែនជាកង្វល់ធំនៅក្នុងពិភពលោកទៀតទេដោយសារតែបានដោះស្រាយច្រើនហើយនៅលើពិភពលោកដោយសារតាមរយៈគម្រោងថវិកាជំនួយរបស់អង្គការ USAID ជួយដូចជាជំងឺស្វិតដៃជើងធ្វើឲ្យជំងឺនេះស្ទើរតែផុតរលត់នៅលើពិភពលោកហើយដោយសារតែជំនួយថវិកានេះជួយទៅលើពិភពលោកដើម្បីបានថ្នាំបន្តក់ឬក៏ជួយប្រព័ន្ធអប់រំផ្សេងហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលបានវ៉ាក់សាំងឬថ្នាំហ្នឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់អីអញ្ចឹងដូច្នេះជួយបានច្រើនមែនតើនេះគ្រាន់តែនិយាយពីរឿងបញ្ហាសុខភាពហើយទាំងអស់នេះបើនិយាយអំពីប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺបានធំធេងណាស់ពីជំនួយនេះបើថាចាយអស់68,000 លានដុល្លារមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចំណេញមកវិញហ្នឹងគឺទី1ទប់ស្កាត់ការហូរចូលនៃជំងឺដង្កាត់ផ្សេងពីប្រទេសខាងក្រៅចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានន័យថាទៅទប់ស្កាត់ជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកហ្នឹងអត់សូវមានជំងឺដូច្នេះនៅពេលដែលមានការធ្វើដំណើរឆ្លងទ្វីបមកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋអត់នាំជំងឺទាំងអស់នោះមកទេយើងដឹងហើយថាអាមេរិកតាំងណាស់ពេលខ្លះយើងមើលមកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏ត្រូវការដូចថាមានវីសាមានសម្ភារមានអីច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏មានការឆ្លងដែនមកខុសច្បាប់ដែរដែលมันអាចឆ្លងកាត់ការពិនិត្យជំងឺការអីហ្នឹងត្រឹមត្រូវដូច្នេះការទប់ស្កាត់ពីខាងក្រៅហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក្លាយជាប្រទេសមានសុវត្ថិភាពទី2គឺស្ថិរភាពនយោបាយហេតុអីបានជាជំនួយនេះធ្វើឲ្យអាមេរិកមានស្ថិរភាពនយោបាយដោយសារតែប្រទេសដែលជួយហ្នឹងគឺទទួលបានគេហៅថាភាពសប្បុរសចិត្តល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅលើសកលលោកយល់ថាអាមេរិកនេះគឺមានបេះដូងធំណាស់មានចិត្តទូលាយចិត្តល្អជួយអញ្ចឹងមានការអីតាក់ទងនឹងរឿងផ្សេងហ្នឹងក៏គិតអំពីសមានចិត្តភាពមេត្តាករុណានិងបេះដូងដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្នានឹងឯងដែលបង់ពន្ធអញ្ចឹងអ្នកណាចង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាក្រក់ស្មោកគ្រោកឬក៏អំពើដែលជំនួយនឹងយកទៅប្រើថាជារឿងឈួតលាអីក៏ដោយហ្នឹងក៏អាចនឹងគិតថាលុយដែលបង់ពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការលើកគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះការគិតរបស់បងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការខ្ទាស់ប័ណ្ណប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងប័ណ្ណប្រយោជន៍ហ្នឹងអីឥឡូវនេះនៅពេលដែលអង្គការ USAID ចាប់ផ្ដើមផ្អាកជំនួយ90ថ្ងៃឬក៏អាចនឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រោងថាចង់បិទស្ថាប័ននេះចោលតែម្ដងអ្នកណាដែលសប្បាយជាងគេបងប្អូនសាកគិតមើលអ្នកណាដែលសប្បាយជាងគេប្រទេសដែលសប្បាយជាងគេគឺសហរដ្ឋគឺប្រទេសរុស្ស៊ីឧទាហរណ៍ជប់លៀងបាទឃើញគាត់ជប់លៀង
ọp o sa tô khăn nè đại sa tai hạt ấy bàn chẳng pro các đặc nom bài bạch cá nó pe đại chùm nuôi bài ní vô từ chui bạch chia prot tới bạch chia prot chập đam mưa khơi ẩm pi phim asakam rồi bỏ thập ba luôn anh đại ăn mưa ca khó thử rồi bỏ bạch chia prot thử ca pưng chùm nuôi bỏ tê từ chui bàn tay bờ chùm nuôi nó ăn miên bạch chia prot luôn anh đặt bùa từ vịnh bàn tay bờ tòm miên cứ khăng kề thà thua ơi tôiจะจัดไหนcáiทำมาช่วยยังแต่ไปเชื่อพรอดมือเคยตุ่งเวอร์ละบอรัฐบาลบอรัฐเชียงรัฐบาลคลุนไอ้เนี่ยปัจจัยคลุนไอ้นั่นก็เจอทะลุเหรอัดช่วยไปเชื่อพรอดเลยบอดเมนจุ่มนุ้ยนั่นคือไอ้ดัดปุสลับแต่มาดอต่อเป็นจังเต้ทั่วไอ้กวาดสบายปัจจัยรูซี่สบายเชียงเกนั่งได้ซาไอ้จุ่มนุ้ยระบาด USAID มวยเพียทมกับบานเตยช่วยจีเตเฮียนสมรภูมิมกระบอกอีแกรนช่วยสอบแบบยางจีเบียงจีสดจีไว้ด้วยเชียสมใบแต่ดัดดำใบกับดาวเปล่าทัวร์สิงครีมจมูกรูซี่ได้รูซี่บังบ่มพลางติกตีเนื้อโรงจักรทำมาโพลผลิตอากิสนีไอ้ได้ขมิ้นกับดาวไอ้ให้คล่องคายแต่เจาะได้หลุมบ้าแต่เฮียนชัวมกไอ้เนียคว้าคานจัง USAID นั่งไงช่วยจีจีไอ้ดำใบยุติดัดดำใบกับดาวไอ้ชนะอาการเสียแต่เจ้านั่นดำใบต่อตังจมูกนั่งปุ่ยเลียนเปลี่ยนระบบรูซี่เองจังรูซี่จ้องสบายใจนั่นมันจังเป็นเดลเลียจมูกนี่เต้ทัวร์ไอ้ทาแต่เฮียนอุยกรายในจัวมกนั่งขวาผิบเกาะกระดานั่งเต้ไอ้รถจอลจัวปุ่นั่งกอดชนะสังครีมเองจังกับปตายตามปัดวิจิเรื่องอากุนทอได้แน่น่าสบายจัดเชียงเกตีดประเทศจันมาสบายนะในเปได้ออกจุ่มนุ้ยนี่เลยซาไอ้ประเทศจันจับประดามซับไซโกมโนกุมวิเชียระบาคล้วนนั่งปลุกไอ้ประเทศจันคือจีประเทศกอมนี่จังซาปลุกหามโนกุมวิเชียระบาคล้วนในพิบกอมนี่ระบาคล้วนนั่งแต่ให้เก่งประวันจำนั้นในเลือดปิภพโลกนั่งจะแต่เตอกรุบจรอละเหาะในเปได้โยแต่ปลาด้วยทัดแต่ขนมปฏินั่นคือเอาลุยใจขมิ้นพิบจุบะลัวจังเตอเล็มล้อมขมิ้นกึศปีปัญหาดำลาพิบสิทธิมนุษย์ประเทศปไตยเองจังเตอดอลลาร์เปลมีน USAID ได้จีจุ่มนุ้ยโยเตอเอาประเทศปรอดสกอลอมปีสิทธิมนุษย์อมปีประเทศปไตยอมปีการครอบต่อตั้งหนึ่งอมเปออายุติธรบรัฐพิบาลเฮียนเวกมุกอมเปอปุกหรือลุยเก่งประวันไปจีปรอดเองจังเตอโดยเฉพาะในเปดออ่านนังพวกกวาดจีเซเลนได้เดียดเป็นจังกวาดอาจหนึ่งตือเก่งประวันรายทอมจีรายมีทนเทียนไอเด็กกวาดรกรอกเมาไปจีปรอดบัดสำเร็จเนี่ยไปจีปรอดได้จังต่อตังเรื่องนั้นบัดสำเร็จผู้ไอรัฐพิบาลในขนมปฏิซอยต่างอ๋อนู้โดยสารลูกกรามอิทธิพลในปฏิเก่งประวันต่างอ๋อนี้จะแต่งัดมอดบังกราบไปจีปรอดหูหมายโยมาให้มันจังดับเปอดมีนจุ่มนุ้ยอันนี้ถ้วยพวกก็บานใดมาต่ำพังคือเก่งปวันหายอัดมีนเนี่ยนาเรียกาปัจจุบันคลุนไอจับดามบัสบาดปลุกอัดมีนเนี่ยนาช่วยเอากวาดมีนสิทธิ์รังปังสกอลปิสิทธิ์ใส่ผิดบอกกวาดจังเนี่ยได้สบายจริงเก้คือปฏิจันทร์จะไปใช้ให้มันจังได้ซาแต่กวาดอายทาบัดบองเนี่ยได้เลือกกับผู้สิทธิ์มนุษย์หนึ่งปัจจุบันไตเกมยังได้ควาลไอ้ประเทศจันควาลเหลืองประเทศปไตยสิทธิมนุษย์ไอ้คือควาลทัวอย่างไม่ดำใบกรุบกรองไปพบโลกดำใบเก่งจำนั้นเก่งประวันปีพอประยอยปีประเทศต่างอ้อหน่วยคางแต่บานลอยเอาใจเต้ประเทศได้เล็มลมจังเต้อยู่จะแปะบ่มนอลวันก็เต้รึบโอโยกับปงพายโยได้โยไอโยมากรุบกรองบัตรอัฐปไตยระบบกลัวเองจังได้ทราบแต่อติโพลจะแปะบ่มนอลจันวันก็คอยจังปไตยอเมริกวิ้งกุนดำไล่ระบาดอเมริกนั่นคือทัวร์เอาเนี่ยได้ตัวบ้านจุ่มนุ้ยปี USAID นั่นคือมีอารมณ์ถ้าเกาะได้เชียงได้ซาไออเมริกคือเลือกกลุ่มพวกดำไล่เอาดำไล่ตัวเหมือนนุในขนมมูลธานนั่งมาไทยมาดองบัตรท่านเลือกดำไล่อมปีเพียบซับระบาดสหรัฐอเมริกจะร่วมกับมันใต้เลือกกลุ่มพวกคนเพียบชีวิตระบาดไปชีปรอดนมูลธานเอาเมียนเพียบเริงม้วมให้ชีมาจ้าโจกวิสนาประเทศระบาดครูนไอนั่งให้ได้ตัวหนึ่งเมดักนอมปรากาจังเนี่ยได้สบายตีใบคือเมดักนอมปรากาโนตู้แต้มไปพบโลกแต่มาดอกไอแต่เลือกดัดจุ่มนุ้ยดัดไอ้นั่นคือสบายให้อ้อเหมือนเต้นบอลอ้อยแต่เก็บประดับแต่บัตัวใบเชียเรื่องนั่งบานจุ่มนั่งดาวปชีปรอดใครกรอพอลปะปอลไอ้มาขนอก็กอดในแต่รอการเลียบปัวดำใบเพื่อไอ้เรื่องนั่งทาเจอละอ้อถ้าเจอเรื่องสมอกกรุกเจอเรื่องกุดลีเลียบอดก็ละอ้อได้ส่วนทัวกาเองจังเต้ให้จนการนั้นแต่เลียบปัวผู้กรมประชังไอ้นะนั่งทาเจอเนี่ยประดับจุ่มนุ้ยนั่งไอ้แต่เป็นสมใบแต่ขนมกะระในจริงจังอ่ะ
ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចខ្លួនឯងសោះអីចឹងទៅក៏ជួនកាលនឹងឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញនយោបាយអីចឹងដែរដូច្នេះអ្នកទី3ដែលទទួលបានផលពីការដែលបាត់ USAID នេះគឺក្រុមដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការព្រោះអីគម្រោងរបស់ USAID នេះគឺជួយច្រើនតាក់ទងនឹងការស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែរជាពិសេសជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតែម្ដងព្រោះ USAID អត់យកលុយនឹងដើម្បីយកទៅអនុវត្តគម្រោងនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងទេភាគច្រើនគឺពឹងពាក់ទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូដើម្បីឲ្យគាត់យកកម្មវិធីហ្នឹងជួយបដិបដាលលើកស្ទួយការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាច្បាប់ដែលឥតគិតថ្លៃតាមមើលប្រព័ន្ធពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយហ្នឹងថាតើមានតម្លាភាពប៉ុណ្ណាឲ្យប្រជាជនយុវជនហ្នឹងជាពិសេសមានកម្លាំងនៅក្នុងការចេះតតាំងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរស្គាល់ពីសិទ្ធិខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងដូច្នេះបើអស់ពីគាត់ទៅគឺរដ្ឋាភិបាលជីសេះលែងដៃកាន់តែខ្លាំងព្រោះអីស្រួលធ្វើការណាដោយសារអីអស់មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងដើម្បីជួយទប់ជួយខាត់កុំឲ្យវាទៅជ្រុលហួសហេតុពេកអីអញ្ចឹងទៅហើយសត្រូវរបស់ពួកគាត់គឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការពារបរិស្ថានអីហ្នឹងព្រោះអីគាត់បំផ្លាញបរិស្ថានគាត់ស្អប់ហើយអង្គការណាដែលទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះឈឺឆ្អាលចេះនាំគ្នាទៅការពារព្រៃឧទាហរណ៍ព្រៃឡង់ឬក៏តំបន់ព្រៃធំនៅដូចជាតំបន់ព្រៃនៅម្ដុំសង់រុក្ខវ័នឬក៏ព្រៃផ្សេងទៀតដែលស្ទើរតែរលាយហិនហោចហ្នឹងគឺឬក៏បរិស្ថានឬក៏អីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺដោយសារតែជំនួយហ្នឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងចេះតែទៅជួយរហូតរដ្ឋាភិបាលថាជាឆ្អឹងតតឹងកឥឡូវដល់អស់សบายចិត្តអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការគឺសบายចិត្តមែនតើនៅពេលដែលដាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះក៏ប៉ុន្តែងាកមកវិញខ្ញុំបន្តទៅទៀតថា USAID នេះជួយអីខ្លះដល់ពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកដែលបានផលហ្នឹងគឺមួយទៀតគឺតកតងនឹងអំពីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីគុណតម្លៃផ្នែកខាងស្ថិរភាពផ្នែកសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏រឹងប៉ឹងដែរបងប្អូនព្រោះដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសជាមិត្តច្រើនណាស់ដែលនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងដោយសារជំនួយហ្នឹងជួយទៅដល់ឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជួយពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងធ្វើឲ្យគេនៅតែคล้ายទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តរឹងមាំគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានច្រើនដែរដូច្នេះក្នុងន័យនេះគឺមានប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើបើនិយាយពីប្រយោជន៍សម្រាប់អាមេរិកលុយ68,000 លានដុល្លារបងប្អូនបើយើងគិតច្រើនមែនតើប្រៀបធៀបនឹងថវិកាកម្ពុជាគឺ68,000 លានដុល្លារស្ទើរតែស្មើនឹងថវិកាប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំហើយណោះព្រោះមួយឆ្នាំយើងអស់ 10,000 លានមិនអញ្ចឹងហ៎យើងចាយលុយត្រូវការ 10,000 លានយើងអត់ដែលមានលុយគ្រប់ទេខ្ចីគេរាល់តែឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចែកជូន free ដែលអត់មានគិតសំណងគិតចង់បានអីមកវិញនេះគឺមួយឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាលុយពន្ធរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបង់ពន្ធទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងគឺ68,000 លានហ្នឹងគឺស្មើនឹងថវិកាជាតិខ្មែរ7ឆ្នាំជិត7ឆ្នាំយើងចង់និយាយថាលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើផ្ដល់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ហ្មងចង់និយាយក្នុងន័យប្រៀបធៀបគឺយើងអត់ចាំបាច់រកលុយអីសោះគឺ7ឆ្នាំយើងមានលុយចាយបបោហូហៀមិនចាំបាច់ទៅប្រមូលពន្ធប្រមូលអីទេចង់ទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសบายកំបាច់យកពន្ធយកដាអីគាត់អីអញ្ចឹងទៅហើយលុយនេះយកទៅប្រើបានអានេះបើយើងគិតទៅគឺវាច្រើនប៉ុន្តែបើគិតពីលុយនេះប្រៀបធៀបនឹងថវិកាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលវិញណាបងប្អូនគឺគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់នៅក្នុងមហាសាគរដ៏ធំធលាយនៃប្រាក់ថវិកាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទេអញ្ចឹងបានន័យថាប្រមាណថវិកាជាតិអាមេរិកមួយឆ្នាំចាយប្រមាណមិនក៏បានលុយ68,000 លានហើយថាជាទឹកមួយដំណក់អាមេរិកចាយមួយឆ្នាំសម្រាប់ថវិកាជាតិទាំងមូលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងគឺប្រហែលជា7 trillion បងប្អូនវាបើនិយាយពីលេខទៅវាថាដាក់លេខ7មកពីមុខហើយយើងដាក់012ខ្ទង់ពីក្រោយនឹងទៀតអញ្ចឹងប្រមាណទៅលោកហើយ0ដល់ទៅ12ខ្ទង់អញ្ចឹងបានន័យថាវា7 លានហ្នឹងគុណនឹងវាចេះ7 លានណាអញ្ចឹងយើងហៅ trillion ហ្នឹង
ហើយបើប្រៀបធៀបមកថវិកាដែលថា68,000 លានជួយទៅក្នុង USAID នេះគឺបានន័យថាស្មើ1% នៃថវិកាជាតិអាមេរិកទេ1% ទេបានន័យថា100យើងដកតែ$1ទេសម្រាប់យកទៅជួយឲ្យបានផលអាមេរិកយ៉ាងសន្ធឹកក៏ដឹកហើយមិនមែនតែគណៈបកកាន់អំណាចឬក៏គណៈបកណាមួយយល់ស្របថាអាហ្នឹងគឺជារឿងល្អឯគណៈបកទាំងសងខាងទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងប្រជាធិបតេយ្យនិយាយទៅយល់ព្រមគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1961នឹងមកដែលនាំគ្នាអនុម័តច្បាប់ដើម្បីឲ្យមាន USAID ហ្នឹងគឺជឿនៅលើគុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការជួយពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺជឿដូចគ្នារហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែប្រកាន់គោលជំហរហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាអកុសលនៅពេលដែលមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺការគិតហាក់បីដូចជាលឿនហើយប្រឆាចពីគោលដៅដើមនៃអង្គការ USAID ដោយចោទអង្គការនេះថាមានអំពើពុករលួយដែលអំពើពុករលួយហ្នឹងគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ទេព្រោះអត់ទាន់មានការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់មិនដឹងថាតើមានឯកសារដំណាភាពប៉ុណ្ណាតើនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគេធ្វើពីអង្កលបានដឹងថាអង្គការ USAID ហ្នឹងគឺពុករលួយរហូតតតែរំលាយស្ថាប័នចោលទាំងមូលសូម្បីតែស្ថាប័ននេះរំលាយមិនបានទេពីកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគឺទាល់តែឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាទៀតចុះហេតុអីបានជាអត់ទាន់មានសេចក្តីសម្រេចអីសោះពីរដ្ឋសភាមកឲ្យស្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលចេញតែប័ណ្ណបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយស្រាប់តែមកឲ្យបិទស្ថាប័ននេះចោលបានទាំងមូលហើយចោទប្រកាន់ថាស្ថាប័ននេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ត្រូវតែរំលាយដោយសារមានអំពើពុករលួយចុះឯណាការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅឯកសារស្រាវជ្រាវតើវាមានផ្អែកទៅលើកខកខហ្នឹងយើងពុករលួយអីគេខ្លះឥឡូវមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺ website របស់អង្គការនេះត្រូវបានបិទជាស្ថាពរទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបេសកកម្មរបស់អង្គការនេះគឺមិនអាចនឹងពន្យល់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានមិនពិតមួយចំនួនណាអត់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានចឹងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចង្អុលអារឿងនេះទៅលើតែលោក Elon Musk តែមួយគត់ដែលជាមេកមីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែលជាមេគំនិតឬក៏ហៅថាអ្នកដែលនាំភ្លើងដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះហើយយកទៅខ្សឹបលោក Donald Trump ដែលកំពុងតែពេញចិត្តស្រាប់ដែលចង់បានលោក Elon Musk ហើយដោយសារតែលោក Elon Musk ជាមហាសេដ្ឋីដែលធ្វើការឲ្យលោក Trump នេះក៏រងការចោទប្រកាន់ផ្សេងពីប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ទើរតែគ្រប់ទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាហេតុអីបានជាមហាសេដ្ឋីដែលមិនមែនជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតសោះមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចអីក៏ច្រើនមកម្លេះហើយខ្ញុំនិយាយអំពីលោក Elon Musk នេះបន្តិចបងប្អូនតាមពិតវាជាភ័ព្វសំណាងទេសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដែលមានអ្នកមានជាមហាសេដ្ឋីដូចលោក Donald Trump ក៏ជាមហាសេដ្ឋីខ្លួនឯង Elon Musk ហ្នឹងក៏ជាមហាសេដ្ឋី Tesla ដែរគឺមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបាទគាត់មានទ្រព្យច្រើនមែនតើដែលយើងមិនអាចនឹងកណនាបានទេវា100,000 លានដុល្លារឯណោះទ្រព្យនេះទ្រព្យសម្បើមណាបានជាខ្លាចជាអ្នកមានដឹកនាំប្រទេសគឺយើងសប្បាយមិនអញ្ចឹងឯងព្រោះមានអ្នកមានអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនខ្វល់នឹងការដែលត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីព្រោះទ្រព្យគាត់ច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនដូច្នេះទេគឺនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកភ្លាមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានការចម្រូងចម្រាសមែនតើដោយសារការសម្រេចរបស់គាត់ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាស្របទៅនឹងគោលដៅរបស់លោកត្រាំហ្នឹងគឺថាបានប្រយោជន៍តែអ្នកមានទេគឺបន្ថយពន្ធអ្នកមានភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកក្រគ្នាបាក់ហើយចាប់ផ្ដើមចេញសេចក្តីសម្រេចមួយគឺបង្កក់ថវិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិហ្នឹងមិនមែនតែទៅក្រៅប្រទេសគឺបង្កក់ទៅរដ្ឋច្រើនមែនតើជាពិសេសរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្វះឯកសារហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគេប្តឹងតើឥឡូវតុលាការហ្នឹងក៏សម្រេចដែលក៏ដូចថាទប់សិនអីអញ្ចឹងទៅគឺពួកគេក៏យល់ឃើញថាវាមិនសមស្របអីអញ្ចឹងឥឡូវរឿងលោក Elon Musk នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់ល្បីខ្លាំងរឿងឡាន Tesla ប្រើគុយនឹងឯងគឺឡានគាត់លក់ដាច់មែនតែនៅអាមេរិកទេឡានគាត់លក់ដាច់រហូតដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតផងគឺគេចូលចិត្តណាស់ព្រោះដោយសារអីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងផលិតផលនេះដោយសារតែវាជួយការពារបរិស្ថានច្រើនដែរព្រោះអត់មានផ្សែងពុលមិនអញ្ចឹងអាគុយឲ្យសន្សំសំចៃផងលាក់អញ្ចឹងឡានហ្នឹងលក់ដាច់មែនតើក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមានបាតកម្មស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីទៀតតកតងនឹងប្រឆាំងនឹងលោក Elon Musk ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏គេបាតកម្មប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃការលក់ឡានហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះអីអញ្ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ
ប្រជាពលរដ្ឋដឹងហើយគេទិញឡាន Tesla ទិញអីមកផលិតផលរបស់ Elon Musk ហ្នឹងគឺគេមិនអាចនឹងទៅលក់វាចោលភ្លាមបានមួយរំពេចទេព្រោះឡានភាគច្រើនទិញបង់មលួសដែរដូច្នេះត្រូវជពាក់គេច្រើនឆ្នាំហើយគេនៅតែស្រឡាញ់ឡានតែគាត់ថាគេមិនស្រឡាញ់ការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងទៅដើម្បីជាការតតាំងមតិរបស់គេគឺគេទិញ sticker បិទនៅគូតឡានរបស់គេណាមានមនុស្សច្រើនគេធ្វើអញ្ចឹងហើយ sticker នេះគេបិទសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែប្រែជាភាសាខ្មែរមកដាក់ថាឡាននេះខ្ញុំទិញកាលពី Elon Musk អត់ទាន់ឈួតបាទគេនិយាយអញ្ចឹងធ្វើបាបលោក Elon Musk មែនតើហើយគេបិទអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេគិតថាមិនក៏បានគ្រប់គ្រង Tesla របស់លោក Elon Musk បើគាត់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់ទៅតាមការដែលបងប្អូនយើងមិនពេញចិត្តណាប៉ុន្តែម្ចាស់ឡាននៅតែស្រឡាញ់ឡានប៉ុន្តែនៅអា sticker ហ្នឹងគឺដាក់ថាឲ្យខ្ញុំទិញវាកាល Elon Musk អត់ទាន់ឈួតឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាពួកគាត់នៅប្រើបន្តទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យថាគាត់រិះគន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតែយ៉ាងណារិះគន់តវ៉ាអីយ៉ាងណាគឺប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតាមសន្តិវិធីមាននីតិវិធីតុលាការបលិសអត់មានចុះមកបង្ក្រាបស្អីណាវាយខ្នោះអីអ្នកឯងជារដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតអីមកប្រើតាហ៊ានប្រើបលិសអីមកបង្ក្រាបឬក៏ចាប់ញាត់គុកអីណាអត់មានទេគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតវ៉ាបកកាន់អំណាចអ្នកឯងធ្វើមិនត្រូវមិនប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យយើងរួចខ្លួនទេគឺគេតវ៉ាតាមសិទ្ធិសេរីភាពបើទៅបង្ក្រាបទៀតរត់តែមានរឿងទៀតដូច្នេះគឺយើងឃើញថាអ្វីៗនៅតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំគ្រាន់តែថារបៀបដឹកនាំនេះត្រូវបានក្រុមម្ខាងទៀតជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនជាប់ឆ្នោតហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីហ្នឹងគឺចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាជារបៀបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការបងប្អូននេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែរគេថារបៀបផ្ដាច់ការគឺអញ្ចឹងថ្ងៃដំបូងឡើងមកគឺធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានចលាចលរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការដែលទៅធ្វើការឬក៏បិទអង្គការនេះឬក៏ផ្ដាច់លុយនេះដាក់គំនាបដូចជារបៀប bully ឬក៏ blackmail គេហៅថាធ្វើបាបគេបើថាមិនសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺអ្នកឯងមិនបានលុយសហព័ន្ធទៅទេគឺបកកលុយអ្នកឯងទៅរដ្ឋអ្នកឯងធ្វើឲ្យរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺក៏មានប្រតិកម្មចោះបើយើងដោះស្រាយតែរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្វះឯកសារហេតុអីបានជាផ្ដាច់លុយយាយតាដែលគាត់មិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍អត់ឯកសារផងទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់គ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះវាមិនសមអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះនិយាយទៅគឺអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងគឺវាមិនសូវស្អាតប្រហែលដែរវាធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មច្រើនហើយការពិតគឺមានអញ្ចឹងហើយកុំនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាឥតខ្ចោះវាអត់មែនឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែដំណើរការគេនៅតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតែតវ៉ាហើយយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលក៏អាចជិះសេះលែងដៃបានដែរព្រោះអីយើងមើលនៅពេលដែលចៅក្រមសម្រេចចេញដោយការរក្សាការពាររឿង USAID មិនឲ្យបិទឬក៏មិនឲ្យប្រជុំបុគ្គលិកហើយឲ្យទុកពេលឲ្យពិចារណាអីឡើងវិញនេះគឺចៅក្រមហ្នឹងគឺជាចៅក្រមដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Donald Trump ហើយលោក Donald Trump ខ្លួនឯងខាង Republican ហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកដែលដូចថាស្នើឈ្មោះរបស់ចៅក្រមនេះតាំងពីដើមទីមកគេឈរនៅលើមនសិការឃើញទេចៅក្រមរបស់អ្នកណាក៏ដោយមិនមែនប្រកាសថាអ្នកឯងលើកឲ្យគេឡើងទៅធ្វើជាចៅក្រមហើយដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់បកអ្នកឯងយ៉ាងបិទភ្នែកចិត្តឈឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គេហៅ common sense នៅពេលដែលអាសុភវិនិច្ឆ័យអារឿងដែលជា logic នឹងអ្នកឯងបំពេញទៅហើយអញ្ចឹងចៅក្រមហ្នឹងគាត់លេបវាមិនចូលដែរបើថាទទួលបានការលើកជ្រើសតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគាត់នៅតែសម្រេចខ្ទាស់រឿងហ្នឹងដែរហើយសូម្បីតែតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចសពថ្ងៃក៏ចម្រូងចម្រាសដែរគឺមិនគ្រប់គ្រងរឿងនឹងគ្រប់គ្នាទេដូច្នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីមុនហើយថារឿង USAID នេះគឺជារឿងស្ថាប័នសភាទើបអាចរំលាយបានណានៅពេលអញ្ចឹងបើសិនជាចូលតាមសភាហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដឹងថាសភាសំបីសមាជិកខ្លួនឯងក៏មានការថ្នាំងថ្នាក់យើងដឹងហើយនៅសភាខុសគ្នាតែ5សម្លេងទេណាពីក្នុង435ហ្នឹងគឺខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំបានតែ220សម្លេងទេណា220នាក់នៅក្នុងសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាហ្នឹងហើយខាងនោះមាន215ហើយហ្នឹងដូច្នេះគាត់ត្រូវការ218ដើម្បី218សម្លេងដើម្បីឲ្យមាន
គេហៅថា50+1មិនចឹងទៅលើសគណៈបកជាតបតៃតែ3សម្លេងចុះបើសិនជាក្នុង3សម្លេងនឹងមានអ្នកអត់ព្រមហើយឥឡូវយើងឃើញហើយមានប្រតិកម្មមកកណោគេមិនប្រកាសថាគេយល់ស្របតាមណាហើយគណៈបកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋច្រើនណាស់តាំងពីដើមទីមកមានពេញចិត្តជាមួយលោកត្រាំហ្នឹងឯណាក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាជាការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំមួយសម្រាប់គណៈបកគេទៅដើម្បីឲ្យជាប់ជាប្រធានាធិបតីសិនទៅក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាគេរកគ្រប់ត្រឥឡូវរឿងសភាជាន់ទាបហ្នឹងយើងកាន់តែគិតគ្នាមែនតើចុះដល់នៅព្រឹទ្ធសភាលើសខ្វះគ្នាតែ2 3សម្លេងចឹងដែរហ្នឹងក្នុង50នាក់ហ្នឹងខាងប្រជាធិបតេយ្យគេមាន47សម្លេងដែរហ្នឹងហើយខាងសាធារណរដ្ឋគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមាន53យើងត្រូវការសម្លេង51ដូច្នេះនៅខ្វះតែបានន័យថាចប់បើសិនជា3នាក់ហ្នឹងសម្រាប់មិនធ្វើតាមឬក៏យល់ខ្ទាស់ដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាអាចអត់ទៅមុខឬឲ្យរឿងចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងបានន័យថាមានចៅក្រមហ្នឹងទប់ពីឥឡូវទៅហើយអារឿង funding រដ្ឋថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់ជួយទៅដល់រដ្ឋដែលលើកទឹកចិត្តឬការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្វះឯកសារហ្នឹងដែលដំបូងពុំមានដកលុយអស់មកឥឡូវក៏ចៅក្រមសហព័ន្ធមួយទៀតហ្នឹងក៏គេសម្រាប់អត់ស្របតាមរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចឹងបានន័យថានៅឲ្យបន្តបង់ថវិកាហ្នឹងដដែលដូច្នេះមានខ្ទាស់គ្រប់កន្លែងទៅហើយតាមទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាវាជារឿងល្អសម្រាប់អង្គការ USAID ទៅវិញទេនៅក្នុងន័យហ្នឹងថាគាត់អាចមានសង្ឃឹមច្រើនថាអាចនឹងអង្គការនេះនឹងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនទៅវិញហើយនឹងអាចមានជំនួយអីហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជូនអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ដៃគូសហគមន៍នៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលធ្លាប់បានទទួលជំនួយហ្នឹងអាចនឹងមានទឹកមាត់លេបដើម្បីយកអារបស់អស់ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់វិញគ្រាន់តែថាអខាននៅក្នុងរយៈពេលដែលគេកំណត់90ថ្ងៃហ្នឹងវាអាចមុន90ថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចនឹងមានសេចក្តីសម្រេចថ្មីអីមួយមិនអាចនៅអញ្ចឹងបានទេព្រោះបុគ្គលិកត្រូវការប្រាក់បៀវត្សដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកជំងឺក៏ត្រូវការថ្នាំនៅគ្រប់ពិភពលោកដែលត្រូវការជំនួយពីអង្គការ USAID នេះគ្នាត្រូវការប្រចាំថ្ងៃដូចថ្ងៃមុនព័ត៌មាននិយាយអំពីក្មេងនៅប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដែលទៅយកថ្នាំល្បែងហ្នឹងតម្រង់ជួរឡើងមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចហាលក្តៅចូលបានប្រហែល2 3នាក់ទៅយកថ្នាំនៅសល់ប្រមាណទៀតឲ្យគ្នាទៅផ្ទះថ្នាំល្បែងហ្នឹងដោយសារប្រាប់ថាជំនួយគេផ្អាកសិនហើយព្រោះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចឲ្យផ្អាកបងប្អូនមើលតើរឿងបែបហ្នឹងតើយើងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណានៅពេលដែលកំពុងតែសុកស្តែគេផ្ដាច់មកទំហឹងអាការផ្ដាច់ជំនួយផ្ដាច់អីខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្វើបានតាមិនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនឹងធ្វើស្រាប់ដូចឡានទៅកំពុងបើកអញ្ចឹងណាយើងកំពុងបើកនៅឬក៏ដូចធាក់កង់កំពុងញុកកង់អញ្ចឹងហើយស្រាប់ទៅយកអាស័យយកទៅញុកពាក់កដាលកម្មហើយឲ្យឈប់ហ្នឹងចាស់អ្នកយើងដឹងហើយតែពេលព្រឹបអញ្ចឹងមកប្រកាច់ផ្កាប់ផ្ងាទាំងអស់គ្នាមិនអញ្ចឹងធ្លាក់ទាំងអាអ្នកធាក់ធ្លាក់ទាំងអាអ្នកជីប្រកាច់ខូចបុកគេបុកឯងគ្រោះថ្នាក់ពេញផ្លូវតែអញ្ចឹងព្រោះដោយសារអីគឺយើងឈប់ពាក់កដាលផ្លូវទាំងអ្វីកំពុងតែញុកកង់ណាអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រឆាំងគេហៅសំបីតែលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិក៏យើងធ្វើអត់ចឹងបានដែរវាត្រូវការមានតែពេលចិត្តដល់ចំណត់ចិត្តអីយើងត្រូវបន្ថយលបឿនយើងត្រូវអបហ្វ្រាំងយើងត្រូវយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដូរលេខដើម្បីឲ្យវាលបឿនហ្នឹងវាដើម្បីរៀមឈប់មិនអញ្ចឹងនេះអត់សោះកំពុងតែពេញលបឿនគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រឈប់ងក់អញ្ចឹងតែម្ដងដូច្នេះរឿងនេះបើយើងមើលតែ logic ក៏ថាវាមិនសមឥឡូវយើងមិនកាន់ជើងអ្នកណាទេរដ្ឋាភិបាលគេមានសិទ្ធិអំណាចប្រើគេបោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលឆ្លាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមេធាវីរដ្ឋអាជ្ញាគ្រប់ទិសទីក៏គេឡើងមកតវ៉ាគេមិនអោយប្រទេសអាមេរិកមួយคล้ายទៅជាប្រទេសគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ធ្វើអីបានស្រេចតែចិត្តដែរទេព្រោះវាយើងជាគំរូរបស់គេដែរមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថារាល់តែបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំនឹងធ្វើមកសិតតែខុសទំនងទេគាត់ធ្វើបានប្រយោជន៍មួយចំនួនដែរដូចជាកាត់លុយភ្លាមហ្នឹងគាត់ដកលុយពីអីគម្រោងជួយដល់អង្គការមួយផ្នែកជួយដល់ពួកប៉ាឡេស្ទីននៅអ៊ីស្រាអែលអីអញ្ចឹងគឺអង្គការហ្នឹងអស់លុយប្រមាណលានមួយឆ្នាំហ្នឹងដកមកវិញទៅព្រោះអីទៅជួយអង្គការដែលគេចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវករអីអញ្ចឹងទៅ
ខ្ញុំមិនស៊ីជម្រៅរឿងហ្នឹងទេគ្រាន់ថាអាហ្នឹងគាត់ដកមកគាត់និយាយបញ្យល់ថាលុយបានទៅជួយឲ្យពួកដែលកាន់អាវុធដើម្បីប្រឆាំងជាមួយក្រុមអ៊ីស្រាអែលអីអញ្ចឹងដែលចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវករហើយទៅយកលុយញើសឈាមរបស់អាមេរិកយកទៅជួយក្រុមហ្នឹងដូចថាវាមិនសមអីអញ្ចឹងទៅបើស្ដាប់ទៅដូចរៀងតំណងដែរបើទៅថាយើងមិនដឹងស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនេះគឺលុយដែលកាត់ផ្ដាច់ពីជំនួយ USAID នេះគឺជួយប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលខ្វះខាតសុទ្ធសាធហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជំវិញពិភពលោកហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយលុយម្ដងទៀតថាលុយថវិកាជាតិអាមេរិកគឺបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលុយដែលសម្រាប់ USAID ហ្នឹងគឺតែ 1% ទេបងប្អូនចុះបើនិយាយពីថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងថវិកាជាតិរបស់កម្ពុជាវិញយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាគិតថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនដឹងរាប់ប្រមាណព្រោះវា7 trillion ឯណោះហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅគឺស្មើនឹងថវិកាជាតិខ្មែរយើង700ឆ្នាំបាទបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់700ឆ្នាំមិនបាច់ធ្វើអីសោះនឹងយកថវិកាជាតិអាមេរិកទៅហ្នឹងគឺដេកតាស៊ីហ្នឹងគឺបានគ្រប់ដែរវាច្រើនមែនតើតែដល់ពេលអាជំនួយហ្នឹងគឺជួយទៅហ្នឹងគឺតែ 1% នៅក្នុងប្រាក់7 trillion ហ្នឹងណាដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបង់ពន្ធបង់តាក់អីហ្នឹងក៏គេនៅតែគិតថាអត់អីទេបន្តជួយ USAID ទៀតទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលធ្វើការឲ្យអង្គការ USAID ជំនួយ USAID នេះខ្ញុំនៅតែគិតថាមានសុតិធិនិយមថាបងប្អូននឹងទទួលបានជំនួយនេះដើម្បីយកទៅបំពេញការងាររបស់បងប្អូនវិញជាពិសេសខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការមូលដ្ឋានជួយសុខាភិបាលអីហ្នឹងបរិស្ថានអីហ្នឹងគឺនឹងបានវិញច្រើនហើយខ្ញុំគ្មានសុតិធិនិយមអំពីជំនួយរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេខ្ញុំគ្មានសុតិធិនិយមនេះមិនមែនមើលស្រាលរដ្ឋាភិបាលជាតិយើងទេគឺខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពដ៏លំបាកបែបនេះជំនួយនេះគឺរងការត្រួតពិនិត្យច្រើនមែនតើអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គេគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងអាចនឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលអាចបាត់ជំនួយនេះស្ទើរតែទាំងអស់តែម្ដងតែចំពោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសុខាភិបាលជួយរឿង AIDS ជួយរឿងអីហ្នឹងនឹងអាចនៅមានវិញព្រោះអីវាជារឿងមនុស្សធម៌ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់គេអាចនឹងមានថវិកាជួយខ្លួនឯងទៅវាមិនដូចអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគ្នាឯកោឬក៏ខ្វះពំនឹងទីពំនាក់អីអញ្ចឹងទេព្រោះគ្នាគ្មានថវិកាណាក្រៅតែពីអង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានចង់ជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យទេឲ្យតែលលាយទេឥឡូវនេះខ្ញុំចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតាក់ទងនឹងរឿងថវិការបស់ USAID ខ្ញុំផ្សាយពីការលើកមុនហ្នឹងគឺក៏មានការចន្លោះប្រហោងបន្តិចដែរហើយក៏សូមអធិស្ឋានដើម្បីកែព័ត៌មាននេះដោយសារតែខាងស៊ីម៉ាក់គឺអង្គការដោះមីនកម្ពុជាខ្លួនឯងថាពេលដែលអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយ USAID កាលពីមុនយើងឃើញព័ត៌មានអញ្ចឹងគឺមានការប៉ះពាល់ដល់ការដោះមីនជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា$10 លានដែរសម្រាប់ជួយដល់កម្មវិធីដោះមីននៅកម្ពុជាណាក៏ប៉ុន្តែមែនតើទៅគឺជំនួយដោះមីននេះគឺបានតាមរយៈក្រសួងការបរទេសដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបដែរថាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយទៅប្រទេសខាងក្រៅនេះតាមរយៈ USAID ផងតាមកញ្ចប់ថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសមួយចំនួនផងប៉ុន្តែ USAID នឹងច្រើនជាងគេក្រសួងការបរទេសតិចតួចទេឥឡូវនេះយើងដឹងថាគម្រោងជំនួយទៅជួយខាងស៊ីម៉ាក់ហ្នឹងគឺជាមិនមែនកញ្ចប់ថវិការបស់ USAID ទេតែជាកញ្ចប់ថវិការបស់ក្រសួងការបរទេសតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែជាលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលបង់ពន្ធទេដូចគ្នាគ្រាន់តែថាទម្រង់នៃការចែកជំនួយហ្នឹងផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងវាមិនឆ្លងកាត់តាមអង្គការ USAID អញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាចប់បបិទ USAID ប៉ះពាល់ដល់ជំនួយជួយដល់ស៊ីម៉ាក់ដែរទេតាមពិតអាមេរិកមិនមែនបិទតែអង្គការ USAID ទេអាមេរិកបានជំនួយទៅបរទេសទាំងអស់មួយរយៈសិនគឺ90ថ្ងៃអញ្ចឹងដោយទាំងជំនួយឆ្លងតាមក្រសួងការបរទេសនឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាប៉ះពាល់ដល់អង្គការស៊ីម៉ាក់ហ្នឹងហើយរឿងអង្គការដោះមីននេះណាអាមេរិកជួយ10 លានប្រហែលជា$10 លាននៅក្នុងមួយឆ្នាំដែរដូច្នេះលុយរបស់អាមេរិកដែលជួយទៅស៊ីម៉ាក់នេះគឺមែនតើវាមិនមែនមានតែលុយអាមេរិកទេអង្គការដោះមីននេះយើងដឹងតាំងពីមកហើយមានជំនួយសប្បុរសពី
មនុស្សជាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលបរទេសសប្បុរសជនហើយក៏មានប្រទេសជាច្រើនដូចមានអូស្ត្រាលីមានប្រទេសអូទ្រីសមានប្រទេសបែលហ្សិកកាណាដាក៏គេជួយលុយចិនក៏គេជួយលុយខាងដោះមីនដែរនៅក្នុងចំណុចនេះគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្តិចថាលុយចិននៅក្នុងផ្នែកដោះមីននេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញមានប្រទេសដាណឺម៉ាកមានប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសហ្នឹងក៏ជួយហុងគ្រីឥណ្ឌាក៏ជួយលុយដែរណាខាងដោះមីនហ្នឹងក៏មានពេលជួយដែរអ៊ីឡង់មានជប៉ុនមានហូឡង់មានអីអញ្ចឹងហូហែអញ្ចឹងដូច្នេះលុយហ្នឹងគឺមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែបបោកទៅទាំងអស់លុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយគឺមានប្រហែលជា 30% នៅក្នុងចំណោមថវិកាជួយផ្នែកដោះមីននឹងដែរច្រើនដែរ 30% នៅក្នុងថវិកាតបពេលដក 30% ចឹងបានន័យថាផ្នែកដោះមីនខ្វះ 70% អ្នកដោះមីននៅកម្ពុជាសប្តាហ៍មានបុគ្គលិកធ្វើការជាមន្ត្រីដោះមីននឹងប្រហែលជាជាង 1000 នាក់បើតាមការរាយការណ៍របស់អង្គការស៊ីម៉ាក់ជាង 1000 នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ចែកចេញជាក្រុមដោះមីន 93 ក្រុមហើយដោះមីននៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនហើយគម្រោងដោះមីនកម្ពុជាមែនតែនទៅដោយសារជំនួយបរទេសនេះគឺច្រើនលានដុល្លារណាស់គឺដោះមីនបានច្រើនសន្ធឹកណាស់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយគម្រោងគេនឹងមែនតែនទៅត្រូវបិទបញ្ចប់ដោះមីនឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ 2030 អញ្ចឹងបានន័យថាឆ្នាំ 2030 គឺដំណើរការដោះមីននឹងប្រហែលជាត្រូវឈប់ហើយដោយសារអីវាអស់មីនដោះចង់និយាយចេះវាអស់គ្រាប់ផ្ទុះគ្រាប់អីហ្នឹងឯងព្រោះដោះរហូតមកហើយរាប់10ឆ្នាំហើយណាតែបើសិនជាលុយនេះអាក់ខានវាអាចធ្វើអា2030ហ្នឹងវាអត់បានសម្រេចគោលដៅវាអាចទៅ2035ឬក៏2040ទៀតយើងមិនដឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជំនួសបើសិនជាអត់មានជំនួយគឺអាចនឹងជួយឲ្យផុតគោលដៅបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាជំនួយដោះមីនជំនួយអីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមិនរារែកនៅក្នុងការបន្តជួយទៀតទេព្រោះវាជាជំនួយមនុស្សធម៌សុទ្ធសាធជួយដោះមីនទៅដើម្បីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋនិងឈប់ឲ្យមានរបួសពិការចឹងទៅរំដោះដីធ្លីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបរបរទទួលទានធ្វើស្រែចម្ការរំនៅឋានអាស្រ័យផលនៅលើដីនឹងទៅកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចនៅក្នុងការដែលប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងបរិយាភូមិឋានបរិយាអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺបានជាកុសលច្រើនប៉ុន្តែយើងដឹងថាដល់ពេលដែលលឺសូរជំនួយអាមេរិកបកកឬផ្អាកមួយរយៈហ្នឹងចិនគឺធ្លាក់លុយ 4000 សំទោស 4 លានដុល្លារជិត 4 លានកន្លះដែរគឺ4 លាន 4 សែនដុល្លារដែរដើម្បីជួយផ្នែកដោះមីនសម្រាប់ឆ្នាំ 2025 ជាការល្អតាមពិតយើងក៏គួរតែសាទរនិងដឹងគុណប្រទេសចិនដែរនៅក្នុងការជួយផ្នែកដោះមីនព្រោះរឿងមនុស្សធម៌នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជំនួយឥតសំណងនេះយើងដឹងហើយថាបើជំនួយអាមេរិកជួយក្នុងហ្នឹងក៏ចិនជួយមកក៏យើងត្រូវតែគិតថាចិនក៏បានជួយនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងហើយយើងក៏គួរតែមើលអំពីគុណស្រ័យរបស់ចិននៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងបើទោះធ្វើមិនល្អរឿងច្រើន100ចំពោះតែនៅក្នុងរឿងដោះមីននេះយើងឃើញថាជាជំនួយមនុស្សធម៌មួយដើម្បីជួយច្រើនហើយក៏ជួយឲ្យអង្គការស៊ីម៉ាក់នេះអាចបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបើទោះមិនពេញសវត្ថិភាពក៏ដោយក៏បានមួយរយៈពេលតទៅទៀតដែរមុននឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកហ្នឹងគឺដូចរឿង USAID អញ្ចឹងនៅពេលដែលជំនួយរបស់ USAID ផ្អាកឬក៏ថាបើសិនជាផ្ដាច់ចោលទាំងស្រុងតែម្ដងគឺបានដៃចិនហើយយើងថាអញ្ចឹងចុះបើគេជួយនឹងវាចង្រៃស្អីវាមិនមែនតែរឿងមីនទេវាមានរឿងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺប្រធានអង្គការ USAID ក៏លើកឡើងដែរថាការរុករករ៉ែការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិដែលមិនខ្វល់ពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភប្រជាធិបតេយ្យអីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែមកឈ្នះដៃដើម្បីបានចំណេញនឹងអាចចូលពេញទំហឹងតែម្ដងដូច្នេះអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនកាន់តែសន្ធាប់ខ្លាំងទៀតបើសិនជាកាត់ជំនួយ USAID ហើយខ្ញុំឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Marco Rubio ក៏ជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយចិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាផ្កាប់មុខដែរដូច្នេះជឿថាគាត់ច្បាស់ជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាតើបិទ USAID ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យចិនបានដៃឬក៏នៅបន្ត USAID តទៅទៀតយើងចាំមើលតទៅទៀតហើយខ្ញុំជឿថានៅតែមានសោតិធិនិយមដែរតកតងនឹងរឿងការបន្ត USAID នេះឥឡូវតើមានរឿងអីកើតឡើងទៀតក្រៅពី USAID បងប្អូនខ្ញុំនៅតែគិតអញ្ចឹងដែរថាបងប្អូនអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិបាកមួយរយៈនេះខ្ញុំជឿថានៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
នឹងមានជំនួយតាមទម្រង់រូបភាពណារដ្ឋាភិបាលជួនកាលគេមិនចង់បាក់មុខទេបងប្អូនគេចង់កាត់ឲ្យបាក់ថាគេចង់រំលាយអីមួយគេចង់ធ្វើឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែនឹងបង្កើតជាស្ថាប័នអីមួយផ្សេងទៀតឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អាចថាដាក់នៅក្រោមក្រសួងការបរទេសហ្នឹងប៉ុន្តែកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងអាចនឹងមានទម្រង់ដដែលអីអញ្ចឹងទៅនឹងបញ្ចេញទៅដដែលគ្រាន់តែថាមិនចង់ឲ្យ USAID កាន់អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យគេបាក់មុខយើងក៏អាចនឹងឃើញថាក្នុងន័យហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចចង់ឈ្នះគេអាចនឹងធ្វើប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបាក់មុខមិនបាក់មុខឬក៏លើកមុខអីខ្លួនឯងឲ្យតែលុយរបស់ USAID ឬកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហ្នឹងនៅតែអាចចេញតាមច្រករបស់ក្រសួងការបរទេសឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅដល់ប្រទេសខ្វះខាតរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថារឿងនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសាទរបើទោះបីជាមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះខ្លាចជំនួយនឹងតទៀតពិបាកធ្វើការអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនច្រើនណាស់ត្រូវការជំនួយទាំងអស់នេះដែលមិនមែនជារឿងស្មោកគ្រោកឬក៏មិនមែនជារឿងឈួតលីលាទេព្រោះអីយកទៅជួយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងគួរតែជួយលើកទឹកចិត្តតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យជំនួយនឹងបន្តមកទៀតកុំឲ្យមើលឃើញតែមួយជ្រុងស្អប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសុកចិត្តឲ្យបងប្អូនខាង AIDS ឬក៏ខាង CIMAC ឬក៏ខាងអីហ្នឹងគ្នាវេទនាដាច់ពោះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងមិនត្រូវទេបាទយើងបើកចិត្តឲ្យទលាជាងហ្នឹងខ្ញុំបន្តទៀតគឺតកតងនឹងរឿងអស់ពីជំនួយនឹងទៅតកតងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពេលដែលលោកត្រាំឡើងកាន់អំណាចនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកក៏ភ័យមានតែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទេសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំនិយាយថាសប្បាយចិត្តហ្នឹងដោយសាររឿងផ្ដាច់ជំនួយហ្នឹងមិនមែនទេផ្ដាច់ជំនួយឬក៏ការដែលផ្អាកជំនួយឬក៏ការដែលធ្វើឲ្យអង្គការ USAID ជំនួយរបស់អង្គការនេះមានភាពមន្ទិលរញ៉េរញ៉ៃនឹងវាខ្ចីដៃឲ្យខាងពួកផ្ដាច់ការនិងអ្នកដែលស្អប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺបានដៃមករយៈហើយក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះប្រហែលថ្ងៃនេះប្រហែលជា 4-5 ថ្ងៃនេះគឺលោកត្រាំបានដកខ្លួនចេញពីសមាជិកឬក៏បានចង់និយាយថាបានដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យយ៉ាងម៉េចប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយប៉ុណ្ណាណីទៅដកខ្លួនចេញពីស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបងប្អូននៅលើពិភពលោករួមទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនាំគ្នាអង្គុយរឹតទ្រូងថាអូពធប្រធាងហាត់អីបានជារឿងនឹងកើតឡើងព្រោះអីបិតាប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវទៅដកខ្លួនចេញពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយដ៏ធំផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកចាប់បើចេញមកតើមានអធិពលអីមានប្រយោជន៍ទឹកមាត់អីប្រៃទៀតធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតគឺគេធ្វើអីជិះសេះលែងដៃបានស្រែកតែចិត្តហើយមិនអញ្ចឹងបាទយើងកំសត់យើងគក់ទ្រូងប៉ុន្តែការពិតវានៅតែជាការពិតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទៅហើយរឿងនេះបើស្ដាប់មកបងប្អូនអាចបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែកុំបាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនមិនមែនជាលើកទី1ទេលោកត្រាំកាគាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2017ដូចគ្នាមួយអាណត្តិគាត់ហ្នឹងគឺ4ឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់មាននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងទេក៏ដកចេញមកអញ្ចឹងដែរតាឥឡូវដកទៀតគឺអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេបងប្អូនមួយចំនួនរៀងភ័យដែរថាអូយភ័យណាស់ដោយសារអីចោះបានណាជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរឿងចេះមូលហេតុអីបានជារដ្ឋបាលលោកត្រាំសម្រេចដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រាំសំអាងថាស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ទេណាដើម្បីជាហេតុផលនៅក្នុងការដកតើហេតុផលនឹងវាសមរម្យប៉ុណ្ណាបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងគាត់ថាស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនេះណាគឺបើគាត់ថាមករយៈកន្លងមកនេះតាំងមានសង្គ្រាមពួកហាម៉ាស់ដែលនឹងអ៊ីស្រាអែលមកហ្នឹងគឺស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងភាគច្រើននឹងលំអៀងទៅខ្លាំងទៅលើពួកប៉ាឡេស្ទីនពួកគេថាពួកហាម៉ាស់និយាយចេះដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនហើយទៅគៀបសង្កត់
ខាងអ៊ីស្រាអែលថាលំអៀងទៅខាងពួកហាម៉ាស់ដែលថ្ងៃណានោះដំបូងមានចាំឯងបងប្អូនអាកាលខែ10 2 ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំហើយ 2 ឆ្នាំហើយដែលទៅចូលទៅវាយក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់មនុស្សទាំងកុមាររហូតដល់ទៅជាង 1000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលវាយតបមកវិញមកសន្ធាប់រហូតដល់ឥឡូវមានតន់ចប់ណាសង្គ្រាមហ្នឹងប៉ុន្តែគេគិតថាអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងប្រព្រឹត្តបទអក្រិតមួយគឺបទអក្រិតសង្គ្រាមរហូតដល់តុលាការ ICC ហ្នឹងចេញដីកាតាមចាប់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលជាមេដឹកនាំរបស់អ៊ីស្រាអែលផងហើយអ៊ីស្រាអែលនេះមែនតើគឺជាកូនជឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងមែនតើទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយព្រោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងគឺអ៊ីស្រាអែលគឺជាប្រទេសមួយគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តហើយដែលជាការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងការដូចថាជួយឲ្យឥទ្ធិពលអាមេរិកហ្នឹងខ្លាំងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីទប់សត្រូវនៅមជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងសពបែបយ៉ាងមានតែនៅម្ដុំតំបន់ប្រទេសដែលមានប្រេងកាតដែលសម្បូរបែបហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាពេលដែលមានរឿងនេះកើតឡើងតើតើនៅក្នុងរឿងដែលលោកត្រាំសម្រេចថាដកចេញពីសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់សំអាងថាដោយសារក្រុមប្រឹក្សានឹងទាំងអស់គ្នានឹងភាគច្រើននឹងគឺលំអៀងខ្លាំងដាក់បន្ទុកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងនឹងឯងដែលជួយអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងទៅដូចថាអត់ព្រមកាន់ជើងខាងអ៊ីស្រាអែលដែលអាមេរិកក៏ចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះពីដំបូងទីមកដែលមានគេវាយមកមុនបានតែវាយតបបកាពីខ្លួនហើយសង្គ្រាមនឹងវាចិត្តតែរៀលដាលអញ្ចឹងទៅដោយសារតែមានក្រុមភេរវកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដកមកហ្នឹងនៅក្នុងន័យថាមានសមានចិត្តទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយថាអង្គការស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះថាលំអៀងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្រាអែលកាន់ជើងទៅក្រុមហាម៉ាស់ឯណាទៅវិញអញ្ចឹងមកគាត់ដកលុយចេញពីជំនួយដែលជួយទៅពួកហាម៉ាស់នឹងរាប់សិបលានដុល្លារទៀតដកមកអស់ហើយប៉ុន្តែជាទូទៅតាមមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកគឺបារម្ភចេះថាក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាចបាត់សម្លេងមួយសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដកចេញហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងមូលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនអត់អាចដំណើរការបានទេគេនៅតែដំណើរការធម្មតាមានសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេស27ចូលរួមមានអង់គ្លេសមាននិយាយទៅប្រទេសទាំងអស់នៅតែជាក្រុមប្រឹក្សានឹងដដែលគឺដកហ្នឹងដកតែអាមេរិកអាចនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរព្រោះដោយសារតែគេជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាអញ្ចឹងណារឿងមួយទៀតគឺនៅចុងឆ្នាំនេះគឺមានដល់វេនដែលគេត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបងប្អូនចោទសួរថាចឹងអាមេរិកចេះខ្លាចគេដែរចេះខ្លាចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរបើខ្លួនឯងប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានខ្លាចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាចគេត្រួតពិនិត្យជាសំណួរល្អសមហេតុសមផលដែរតាមពិតអាមេរិកមិនគួរដកខ្លួនចេញពីស្ថាប័ននេះទេប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់មិនគ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកច្បាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រអីច្រើនណាស់ដែលគេក៏មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែយើងដឹងហើយលោកត្រាំមានអ្នកណាតែអាចរារាំងគាត់បានតែគាត់ចង់ដកគាត់ចង់ឈប់គាត់មិនមែនដកតែរឿងនឹងមួយណាគាត់ដករហូតដល់សមាជិកភាពនេះថាដកខ្លួនចេញពីអង្គការការពារបរិស្ថានតកតងនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលរបស់ពិភពលោកក៏ដកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកលែងជួយលែងអីអង្គការនេះអីអញ្ចឹងទៅដោយសារតែថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងលំអៀងទៅប្រទេសចិនអីអញ្ចឹងទៅដោយថាដោះស្រាយបញ្ហារឿងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 កាលពីហ្នឹងហាក់បីដូចជាមាននិន្នាការខ្លាំងទៅចិនពេកអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកដែលផ្ដល់លុយឲ្យអង្គការនេះរាប់រយលានដុល្លារមួយឆ្នាំហ្នឹងថាដូចជាអត់យុត្តិធម៌អញ្ចឹងទៅក៏គាត់សម្រេចដកចេញមកផឹងដកចេញច្រើននេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលដែលកំពុងតែវិវត្តកើតឡើងសួរតើនៅពេលដែលដកចេញជាលំដាប់ចឹងមកតើវាផលប៉ះពាល់អីតាមពិតទៅអញ្ចេះទេនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងយើងដឹងហើយថាស្ថាប័នអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមិនមានជាស្ថាប័នតុលាការទេមិនមានដែនអំណាចឬសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្ខំឲ្យអ្នកណាអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ឬការរកឃើញរបស់ខ្លួនទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺគ្រាន់តែថារកឃើញកំហុសឆ្គងយកមកហែកស្រាតបកអាក្រាតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងទៅហើយប្រទេសដែលគេស្រាតខោឬក៏បកអាក្រាតហ្នឹងធម្មតាមិនអាម៉ាស់មុខតែអាម៉ាស់មុខហ្នឹងបានន័យថាម៉េចយើងក៏រងសម្ពាធនៅក្នុងការកែអ្វីដែលយើងធ្វើខុសដែរតែអាមេរិកមិនទាន់ដឹងថាយើងធ្វើខុសអីប៉ុន្តែលោកត្រាំក៏អត់ចូលចិត្តឲ្យចូលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងក៏គាត់ដកតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រចាំឆ្នាំជាពិសេសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងនៅតែធ្វើដដែលគ្រាន់តែថាអត់មានការរិះគន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំតែការរិះគន់ពីប្រទេសដទៃទៀតមានសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេសអីនៅលើពិភពលោកហ្នឹងក៏នៅតែមានដដែលទេគ្រាន់តែបាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហើយបើសិនជាជាប់ឆ្នោតលើក្រោយបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាប់វិញគឺនឹងវិលចូលស្ថាប័ននេះដូចធម្មតាអញ្ចឹងទៅគឺវាវិវត្តទៅអញ្ចឹងតាមស្ថានភាពនយោបាយផងឥឡូវខ្ញុំមិញណាហួសចូលរហូតដល់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអីផងទៀតតែខ្ញុំភ្លេចជម្រាបបងប្អូនដែរថាតើតើនឹង USAID ខ្ញុំវិលមកបន្តិចដើម្បីបិទឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបថារឿងបិទ USAID គឺក៏កំណត់នេះនឹងគឺថា unpopular អត់មានប្រជាប្រិយស្ទាល់តែសោះមានការរិះគន់ខ្លាំងមែនតើសូម្បីតែមហាសេដ្ឋីពិភពលោក Bill Gates មហាសេដ្ឋីកុំព្យូទ័រកម្មវិធី Microsoft អីនេះគឺក៏គាត់ខកចិត្តគាត់ប្រើពាក្យថាខកចិត្តបន្តិចដែរដែល Elon Musk ដែលជាមហាសេដ្ឋីដូចគ្នាដែរហ្នឹងឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងសម្រាប់បែបនេះព្រោះគាត់យល់ថា USAID នេះមានសារៈសំខាន់សម្បើមណាស់នៅក្នុងការជួយផ្នែកមនុស្សធម៌ព្រោះអីគាត់ក៏បរិច្ចាគលុយច្រើនមែនតើមានអង្គការមនុស្សធម៌របស់គាត់មួយជួយច្រើនណាស់នៅប្រទេសក្រីក្រជាពិសេសនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកហ្នឹងគាត់ដឹងអំពីទំហំនៃគុណតម្លៃរបស់អង្គការដែលជួយពិភពលោកបានប្រសើរជាងគេគ្មានអង្គការណាក្រៅពី USAID ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបាទគាត់ទៅជួបលោក Donald Trumpហើយជួបនឹងនាយសេនាធិការរបស់លោក Donald Trump បានជជែកគ្នាហើយគាត់បានមកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការជជែកហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានផ្លែផ្កាច្រើនដោយសារតែនាយសេនាធិការរបស់លោក Trump ហ្នឹងថាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ថាមានហេតុផលនៅក្នុងស្ដាប់ការបញ្យល់របស់គាត់អីចឹងដូច្នេះអាហ្នឹងក៏ជាចំណុចតម្រុយវិជ្ជមានមួយដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់លោក Trump និងមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងទេគឺមានការជំទាស់ច្រើនសំបីតែមហាសេដ្ឋីគ្នាគាត់ហ្នឹងក៏គេហ៊ាននិយាយដែរអានេះក៏យើងបង្ហាញអំពីតុល្យភាពនៃអំណាចនិងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញសេដ្ឋីក៏ដោយគេមិនខ្លាចទៅបាត់បង់លៀបសការៈរបស់ខ្លួនដោយការហ៊ាននិយាយការពិតទេការពិតគឺគេលាតត្រដាងបើថាណែឯងធ្វើមិនត្រូវទោះជាណែឯងជាប្រធានាធិបតីឬអីក៏ដោយគឺហើយយើងជាអ្នកមានដែលអាចថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់ឬយ៉ាងណាតែគេអត់មានខ្លាចដល់អញ្ចឹងទេប្រទេសនេះនៅតែមានកម្រិតប្រជាធិបតេយ្យដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយដែលមិនអាចរលាយសូន្យបង់បានដែលជានៅតែជាគំរូដដែលទេបើទោះបីជាមានរឿងកើតឡើងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទុកឲ្យអ្វីៗនឹងជាសេះលែងដៃដែរអានេះហើយដែលជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចដែលអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាប្រទេសដែលមានគណៈបកប្រឆាំងរឹងមាំគឺវាបានផលអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលរឹងមាំឯករាជ្យវាបានផលអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យវាបានផលអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្គាល់ពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហ៊ានក្រោកតវ៉ាបាតកម្មគ្រប់ទិសហើយតើឥឡូវហ្នឹងបាតកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំហ្នឹងគឺថាបងប្អូនឃើញហើយគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺបាតកម្មនៅ Florida នៅកន្លែងវាយកូនហ្គោលរបស់លោកត្រាំហ្នឹងជាពិសេសគឺជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងគេទៅគាំទ្រគ្នាអំពីរឿងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅនឹងវាស្រោចពេកគឺថាវាអយុត្តិធម៌ហើយអត់ដូចថាអមនុស្សធម៌អីចឹងទៅដូច្នេះគេទៅតវ៉ាគេចង់ប្រាប់អំពីជំហររបស់គេតែគេខ្លាចចាប់បញ្ជូនគេដែរទេគេសិតតែជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាប្រទេសអន្តោប្រវេសន៍តាមានដែលប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងមានប្រទេសអាមេរិកពីដើមទីមកពីណាជនជាតិអាមេរិកដែលមកនៅក្នុងហ្នឹងមានជនជាតិដើមវាមានហើយ
ប៉ុន្តែភាគច្រើនលះលប់សិតតែជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់សុទ្ធតែអ្នកមកនៅបោះទីតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាគាត់ថាអ្នកខ្លះមានឯកសារអ្នកខ្លះអត់មានឯកសារត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងទៅបានបងប្អូននឹងលើកឡើងថាយើងក៏មានគេហៅថាធ្វើឲ្យអាមេរិកនឹងយើងចង់គេហៅមិនធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាឡើងវិញមិនអញ្ចឹងហ៎គេថាបើយើងបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅមិនប្រកាសថាធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាឡើងវិញទេបើយើងបិទអង្គការ NDI ក៏មិនធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ចាឡើងវិញទេវាធ្វើឲ្យអាមេរិកហ្នឹងវាទៅជាបាក់មុខទៅវិញអីអញ្ចឹងការតវ៉ាហ្នឹងគឺសាលារៀនខ្លះបិទទ្វារដោយសារអីកូនសិស្សជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគេទៅគ្រប់គ្រងទាំងម៉ែទាំងឪទាំងកូនសិស្សហ្នឹងគឺតវ៉ាពេញផ្លូវវាមានអ្នកណាទៅបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់គេសិទ្ធិសេរីភាពពេញទំហឹងរដ្ឋាភិបាលមានកម្លាំងទាហានកម្លាំងប៉ូលីសកម្លាំងអីធ្វើបានទៅក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចមកបង្ក្រាបបានទេព្រោះនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអានេះហើយគឺជាខ្លឹមនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានប្រទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណេះហ្នឹងប្រក្រាបចាប់ដាក់គុកអស់បារហើយចាំតាហ៊ាននិយាយចឹងមិនសឹងររឿងគេបើសិនជាអ្នកឯងជាអុកញ៉ាឬអីមហាសេដ្ឋីគ្រាន់តែមកខ្ទាស់តែបន្តិចហ្នឹងចាប់កុំថាឡើយនៅស្រុកខ្មែរសំបីតែទៅដល់ចិត្តទល់ដែនរុស្ស៊ីហ្នឹងក៏លឺសូរថាចាប់ប៉ុន្តែអាដំណឹងចាប់លោកអុកញ៉ាហេងសិទ្ធីហ្នឹងគឺដូចជាមកភ្លើងច្បើងណាឥឡូវមិនដឹងនៅម្ដុំណាទេបងប្អូនចេះតែមកសួរខ្ញុំហោហែដែរចុះមិនអុកញ៉ាហេងសិទ្ធីហ្នឹងនៅឯណាខ្ញុំថាធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងបើរដ្ឋាភិបាលគេចង់បង្ហាញមកផ្លែតហ្នឹងកំពុងតែមានរឿងកោះគុតកំពុងតែមានរឿងអីក្តៅកគុករឿងសម្លាប់លោកលឹមកំយ៉ាអញ្ចឹងទៅប្រឡែងរឿងចាប់លោកហេងសិទ្ធីណានៅទល់ដែនរុស្ស៊ីអញ្ចឹងបាត់អញ្ចឹងតើឥឡូវអត់ដឹងលោកហេងសិទ្ធីនឹងណាទៅអារឿងលោកលឹមកំយ៉ានោះអត់បានដោះស្រាយអត់បានអីទាំងអស់ស្រូវក៏ចុះថោកកោះគុតក៏មិនដោះស្រាយអារឿងបំណុលគេអារឿងចាប់ពាក់ពធនាគារអារឿងខ្វះភ្ញៀវទេសចរអារឿងខ្វះទីផ្សារលក់ទំនិញអារឿងពលករខុសច្បាប់អារឿងប្រាក់ខែក៏មិនគ្រប់លក្ខណៈ100មុខអត់ទាន់បានដោះស្រាយមកចេញរឿងលោកសេងសេរីឯណាជនបង្កប់ឬអនុក្នុងអីចឹងទៀតទៅតិចទៀតចាំមើលរឿងហ្នឹងអត់ទាន់បានដោះស្រាយស្ងាត់បង្ហាញហេងសិទ្ធីមកទៀតហើយឥឡូវហេងសិទ្ធីហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមដាក់ដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងទៀតទៅអុកញ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអស់ពីហ្នឹងមកចាប់ផ្ដើមបង្ហាញស្អីអនុក្នុងគេដែលថាមាន30-40នាក់ណាហ្នឹងមកម្ដងមួយទៀតហ៎មួយខែឬក៏3អាទិត្យមកមួយខែបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបអីមួយអញ្ចឹងទៅឬក៏សំឡេងបែកធ្លាយអីមួយទៀតហ៎មកអញ្ចឹងទៀតហ៎ហើយរឿងដោះស្រាយលោកលឹមកំយ៉ារឿងកាសគុតអីនៅតែកប់ទៅចេះតែចេញរឿងថ្មីមកអញ្ចឹងទៀតបងប្អូនចាំមើលឃើញតែអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំថាមិនចង់ថាវែងឆ្ងាយអីទៅតាក់ទងនឹងរឿងស្អីគេអនុក្នុងអនុអីតាមពិតវាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទេបងប្អូននៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថាស្ថាប័នគាត់ជាស្ថាប័នស្ម័គ្រចិត្តទេដូច្នេះវាជាទីភ្លឺដូច្នេះមនុស្សចិត្តតែមកចូលជ្រាបមកអញ្ចឹងហើយទៅការពារទប់មិនឲ្យមនុស្សមកចូលធ្វើការជាមួយគាត់ហ្នឹងលំបាកណាស់បងប្អូនវាមិនដូចគណៈបកការអំណាចដែលគេបង់លុយដែលបង់លុយឲ្យធ្វើការជួលលុយឲ្យធ្វើការដូច្នេះមនុស្សចង់គឺមានដឹងច្បាស់សមាជិកភាពអីចឹងហើយយើងអាចប្រកបប្រជាប្រជុំអីបានច្រើននៅក្នុងជួរក្របខ័ណ្ឌគណៈបកការអំណាចនេះភាគច្រើនបងប្អូនដែលឈឺឆ្អាលរឿងប្រទេសជាតិហ្នឹងសុទ្ធតែស្ម័គ្រចិត្តទេជួនកាលហ្នឹងស្ម័គ្រចិត្តពេលខ្លះហ្នឹងគាត់សម្រាប់ចិត្តខ្លាំងជាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកខ្លួនឯងនឹងទៀតដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាស្ថាប័នមួយដែលគាត់ពឹងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគាត់ទៅហ៊ានទៅខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មជនឬគ្រាន់តែជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមិនមែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនគាត់មិនអាចនឹងធ្វើអាហ្នឹងបានទេមិនចឹងដូច្នេះចិត្តថាស្អំទេប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺបងប្អូនពេលខ្លះក៏អាចជ្រុលលើសដែលលើសពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់គេទៀតទៅតែយ៉ាងណារឿងកាត់ផ្ដាច់រឿងអនុក្នុងអីហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែកុំឲ្យលុះក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលគេហៅធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រជនបង្កប់អីដើម្បីបំបាក់ស្មារតីវិបហាគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងពេកព្រោះអីវាគណៈបកប្រឆាំងមកដល់ពេលនេះវាគ្មានឯកសារសម្ងាត់អីណាទេ
វាអស់ហើយគណៈបពប្រឆាំងចលនារបស់គាត់នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងមកអាយុហើយឃើញតែផ្សាយចឹងមកអាយុចាំបាច់ទៅមានស្បៃទៅមានជនបង្កប់អនុក្នុងស្អីទៀតបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែចំហឃើញតែប្រជុំឃើញតែធ្វើយុទ្ធនាការអីហ្នឹងឃើញតែតាម Facebook ហ្នឹង live តែរហូតចាំបាច់ជួលមនុស្សឲ្យអស់លុយទៅអីទៀតចាំបាច់ជួលមនុស្សយកការហ្នឹងឲ្យអស់លុយទៅអីទៀតវាដូចថាបំផ្លាញទៅថាវិការជាតិអត់ប្រយោជន៍ពួកអីគណៈបកនេះខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងមកជាសេរីតែអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងឃើញតែនៅតែតាម Facebook តាមអីហ្នឹងដូចជាមិនមានអីតែគួរឲ្យលាក់លៀមហើយលោកសំរងស៊ីខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏ឃើញថាបញ្ចេញតែសារតាមតែ Facebook មកតែរហូតដូចតែមិនឃើញមានស្អីមួយដែលថាគួរឲ្យលាក់លៀមដូចទៅជួលជនបង្កប់អីណាដូច្នេះអានេះវាគ្រាន់តែជានយោបាយប្រជាពិធដ្ឋមួយឬការដែលសម្លុតបំភ័យដើម្បីឲ្យដឹងថាអូពួកគេនៅគ្រប់សរសៃសរសងរបស់គណៈបកប្រឆាំងមកយកស្អីមកគ្រប់សរសៃសរសងនោះមកយកអីទៀតបើអត់មានអីផងហ្នឹងពួកគាត់ចំហធ្លុងអញ្ចឹងហ្នឹងដូច្នេះទ្វារបើកចំហចូលមកអស់ហើយយើងថាយើងលួចចូលលួចចូលមិនបើទ្វារគេបើកតាំងពីមុខពីក្រោយអស់អាប្រអួចក៏បើកអាទ្វារក្នុងទ្វារក្រៅក៏បើកចូលមកអស់ហើយហ្នឹងព្រោះដោយសារតែស្ថាប័ននេះភាគច្រើននេះគឺធ្វើរបៀបស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងដូច្នេះបងប្អូនពេលខ្លះដូចជាភ័យជ្រុលថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងមានជនបង្កប់អញ្ចឹងបាក់ធ្វើការជាមួយទៀតវាគ្មានតែរឿងអីដែលថាពិបាកទេព្រោះអីការដែលធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តយើងមានគោលដៅតែមួយទេមិនអញ្ចឹងគឺស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចុះអាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាននៅវាអត់ទាន់បានអញ្ចឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានអីក្រៅតែពីទប់កុំឲ្យតែអ្នកនឹងយើងនាំគ្នាតវ៉ាមើលទៅថារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទៅចាញ់ផ្ចាលឬក៏តតាំងនឹងអាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យការបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលគឺព្យាយាមបង្ក្រាបតែអញ្ចឹងតែខ្លួនក៏អាចបានដោះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លួនក៏ដោះស្រាយអ្នកនៅនេះនៅតែរកវិធីដោះស្រាយតែអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងហើយមិនឈប់ទេសកម្មភាពបែបនេះខ្ញុំជឿថានឹងធ្វើតែរហូតទេមិនចាំបាច់តែគណៈបកប្រឆាំងប្រមូលផ្ដុំគ្នាទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏មិនសុខចិត្តឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងឈប់ដែរព្រោះមានតាន់ទៀមទាបានយុត្តិធម៌ឯណាព្រោះយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ3លានហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណាតែមួយមុខឯណាគឺសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមទាំងមូលតែម្ដងមិនអញ្ចឹងសម្រាប់យុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សដែរគ្រាន់តែថាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគោលតែប៉ុណ្្នឹងតាចឹងបើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្អាកឬក៏ឈប់ខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងក៏មិនឈប់ត្រឹមហ្នឹងដែរដូច្នេះការដែលទៅរករឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺកំពុងតែចាប់ខ្យល់ពពកវាដូចថាវាមិនមានរូបរាងមួយដែលថាត្រូវតែបំបីឲ្យបានទេព្រោះអាទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងផ្នត់គំនិតឆន្ទៈនឹងការជឿចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមិនមែនរំលាយអង្គការចាត់តាំងឬអ្វីដែលសង្គ្រោះជាតិនៅមានហ្នឹងទេគឺត្រូវតែពលុតភ្លើងនៅស្រុកខ្មែរនោះក៏មកបកផ្សាយនៅស្រុកក្រៅនេះបាទចុងបញ្ចប់គឺខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយម៉ាត់ទៀតតកតងនឹងរឿងអ្វីដែលកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចរិះគន់អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើហេតុអីបានជារឿងនេះកើតឡើងហេតុអីបានជាណែឯងនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាស្រុកណែឯងនឹងមានរឿងសកាក់ហេតុអីក៏ណែឯងមិនមើលខ្លួនឯងផងខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់មានមោទនភាពនៅចំពោះអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងជាពិសេសតកតងនឹងការផ្ដាច់ជំនួយការផ្អាកជំនួយការដកខ្លួនចេញពីស្ថាប័ននោះឯងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំខកចិត្តក៏ប៉ុន្តែតែយើងធ្វើអីបានគឺយើងមានតែការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមអ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនៃស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថានៅពេលដែលមានស្ថាប័នណាមួយរំលោភអំណាចឬក៏ធ្វើអីដែលជ្រុលជ្រោះហួសហេតុពេកគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបណ្ដាញនៅក្នុងការតស៊ូមតិដែលគេស្គាល់អំពីសិទ្ធិរបស់គេច្បាស់ហ្នឹងគេមិនបណ្ដោយឲ្យអ្វីហ្នឹងគឺលបូតទៅដោយងាយទេគឺគេតស៊ូលុះខ្សែវាខុសពីប្រទេសកុម្មុយនីសដែលបើទោះបីជាគេជិះជាន់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងដឹងតែបាក់ស្បាតហើយត្រូវគេបង្ក្រាបហើយយើងបិទមាត់ហើយគេបង្កើតប្រព័ន្ធគេដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺបាត់មុខពីពិភពគុណអញ្ចឹងទៅហើយអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺរៀលដាលយូរវាមិនរៀលដាលត្រឹមតែជនរងគ្រោះទេគឺវារៀលដាលទៅដល់មន្ត្រីនៅក្នុងបកខ្លួនឯងពីលស៊ីពីលនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយគឺរំលាយស្ថាប័នខ្លួនឯងដោយសារតែគេហៅថាវារឹតរួតខ្លាំងពេក
គឺធ្វើឲ្យឆេះខ្លួនឯងឬក៏ស្លាប់ខ្លួនតែម្ដងដូចសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងដូច្នេះហើយចឹងមិនថាវិធីដែលល្អបំផុតគឺយើងមើលគំរូនៅក្នុងការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះទៅនៅក្នុងការភាពក្លាហាននៅរបៀបដឹកនាំរដ្ឋគេយ៉ាងដូចម្ដេចបើទោះមានរឿងអីកើតឡើងអាមេរិកមិនក្លាប់ចាក់ទេបងប្អូនអត់ក្លាប់ផែនដីអីតទៅសោះដំណើរការនេះនឹងវិលទៅដូចធម្មតាគ្រាន់តែថាមានព្យុះព្យូមានបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអាមេរិកคล้ายទៅជាសមរភូមិនៃភាពអាណាធិបតេយ្យឬក៏ការរំលោភច្បាប់រំលោភនីតិវិធីអីទេប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរឹងមាំជាដរាបហើយខ្ញុំច្បាស់ 100% ថារឿងនេះគឺវានឹងនៅប្រហែលជា2-3 ខែក្រោយនឹងមានភាពស្ងប់ទៅធម្មតាវិញហើយដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងនៅតែរឹងមាំដដែលហើយមានតែរឹងមាំជាងមុនផងបាទហើយសូមបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលទទួលបានជំនួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសរបស់ USAID នេះបន្តមានក្តីសង្ឃឹមទៀតរបស់បងប្អូនធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏លើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងហ្នឹងគឺដែលបានជំនួយពីអង្គការជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនៅតែមានសុតិធិនិយមយ៉ាងច្រើនលើសលប់ថាបងប្អូននឹងទទួលបានប្រាក់ជំនួយនេះវិញក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទខ្ញុំសូមស្លេះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីហើយសូមទទួលរករបរទទួលទាននឹងកាក់កបដើម្បីបានលុយដើម្បីសងធនាគារនិងអង្គការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយចំពោះបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជិតដល់ម៉ោងចូលទទួលទានដំណេកហើយសូមឲ្យបងប្អូនសម្រាប់លក់ស្កប់ស្កល់ហើយរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា